Today we will discuss two case scenarios. শান্ত হ্যাঁ কি বলছো? So we will discuss two case scenarios only. That will be in form of your long case ENT. So এইটা তোমাদেরকে আজকে কোয়েশ্চেন করব and you will answer and there should be whole collection. I should not give you any answer today. দুটো কোয়েশ্চেন বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট ইজ, এটা লেখো, 26-year-old male patient, হলো লেখা, 26-year-old male patient presented with diagnosis left COM with CP inactive, mild hearing loss of 30 decibel CHL, uncomplicated, this is one. Number two is, say 26-year-old male presented with bilateral COM with CP with moderate hearing loss of 45 and 47 left right CHL. So how will you manage this case? So we'll start with C batch যে হাত তুলেছিল। হ্যাঁ, 1 second বলে দিচ্ছি, জানো কি জানো না is not important. Important is to open your mouth. মুখ খোলো, যদি ভুল বলো সেটাকে কারেক্ট করার জন্য আমি আছি। ওই যে হাত তোলো, দেবে। তো she will actually speak about left COM with CP, mild hearing loss, ওর কাছে এসেছে dry, মানে it's inactive। তো ও কি করে ওটাকে ম্যানেজ করবে, মানে আমি হিস্ট্রি এন্ড এক্সামিনেশন বলে দিয়েছি। ইউ হ্যাভ মাইল্ড হিয়ারিং লস, সিপি আছে। তো এবার বলো। ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশনস করব, দেন ম্যানেজমেন্ট করব। ইনভেস্টিগেশনস ম্যাম ইমেজিং। ডার্লিং, ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য পেশেন্ট সামথিং। কি বলবে পেশেন্টকে? তোমার একটা সিপি আছে, ইউ নিড সার্জারি, সো ইউ নিড কাউন্সেলিং। So she will start with counseling of the patient that you have a mild hearing loss. If you don't do surgery, what will happen? কে বলবে? হাত তোলো, হাত তো তোলো। আচ্ছা, রেড टी शर्ट ओके दिए दाओ। और हम क्या पढ़ रहे हैं? मैम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। किस चीज का? कॉन्डक्टिव हियरिंग लॉस का मैम। ओके, तो उन्होंने कहा कि माइल्ड हियरिंग लॉस है, उनको सर्जरी करनी है। तो मैंने कहा कि पेशेंट की काउंसलिंग करो। অন্বেষা, would you like to speak on this counseling? ম্যাম, যেহেতু সেন্ট্রাল পারফোরেশন আছে, তো স্নান করার সময় বাথিং এর টাইমে ইয়ার প্লাগ দিয়ে বা কোনো রকম। Okay, Ornesha wants to say that she will tell the patient that you need to take care of your CP, earplug never to be used. Okay, মানে তুমি বলবে যে বাথিং এর সময় বাঁচিয়ে, কান বাঁচিয়ে, কিন্তু earplug never to be used. Ornesha, good, but এখানে we are counseling the patient on, এখানেও একটা ভালো পয়েন্ট বলেছে যে কাউন্সেলিং ডাজন্ট অলওয়েজ মিন দ্যাট উই নিড টু গো ইনটু সার্জারি, রাইট? সো সিট। সো শি উইল ফার্স্ট টেল দ্য পেশেন্ট দ্যাট তোমার পর্দাটা, মানে there is a perforation, it is open to environment, so you need to take care of the perforation
and proceed. অন্বেষা, বাকি আর কি বলবে? মাইক কোথায় আছে তো? বাকি এনি সি ব্যাচ যে ক্লাস করেছিল, এনিওয়ান? বা এমনি ইন জেনারেল তো তোমরা বলতেই পারবে, কেন মাম্ব হয়ে রয়েছো? Ears must be kept dry. Yeah, definitely. Any infection must be treated. Yes, it otherwise it will Cause most perforation and infection. lead to increased hearing loss. Okay, anything else? No. Would you like to counsel the patient for surgery? If surgery is needed, then I will counsel the patient on surgery. Can't hear. If needed, then I will counsel the patient on surgery. Okay, so she means that with a central perforation, if needed, she will counsel the patient for surgery. So, who will decide that if surgery is needed? Patient. Patient will decide that he or she needs surgery? No. You have to offer that you need surgery, or you need not offer actually, you need to inform the patient that you need surgery, otherwise this will happen. So I want to know the points, otherwise কি হবে? Cerebral palsy কেন? Cerebral palsy is a congenital neurological disorder. Why will there be cerebral palsy in central perforation? No. Okay, Mike, একটু এদিকে পাস করে দাও। Yes, yellow. What will happen if the patient doesn't go for surgery? What will you tell the patient? কমপ্লিট হিয়ারিং লস হতে পারে পেশেন্টের। See, complete hearing loss হয় না, but there will be increase in hearing loss. There will be recurrent infection because the tympanic membrane is open. Okay, what else? সোজা কথা, there will be progression of disease if you don't do it now. So এইগুলো পেশেন্টকে কাউন্সেল করতে হবে। Then you have to take the consent of the patient that yes, he or she, এখানে তো he, now you will go to the investigations. So investigations কে বলবে? হাত তোলো। হাত তুলছো না কেন? কি প্রবলেম? হ্যাঁ, ওই পাশে পাস করো তো ওই মেয়েটাকে। কি হয়েছে, এত চুপচাপ কেন? Ma'am, investigations, first we'll see the ear under the microscope to see the extent of the disease, the perforation, the margins of the entire perforation. Then we will do X-ray of the temporal bone to see how, if the mastoid is infected or the disease has affected the mastoid or not. Then we will. How will you see in X-ray and X-ray temporal bone, ma'am, we'll see the mastoid air cell pneumatized or it is sclerotic or it is diploid. So, infected তুমি কি করে বুঝবে? If the disease has progressed, affected the mastoid air cells. Okay, so সেটা কি করে বুঝবে? What finding you'll have? X-ray, the mastoid air cells, we'll see it is sclerotic হয়ে গেছে. Yeah, so it is not infected, it is affected. Affected, yes. Huh. So after that, we will do some general investigations to see, and if there is a current. So you'll do the X-ray mastoid to find out whether the mastoid is affected or not. Yes. দেখে তুমি কি decide করবে? দেখে I have to decide whether to proceed for mastoidectomy or not. Excellent. So এখানে একটা বড় প্রশ্ন that whether we will do tympanoplasty or we will do tympano and mastoid. Okay? Proceed. Very good. So we will see that, and then if the patient needs a mastoidectomy, so we will proceed accordingly. We'll do general investigations like blood. আচ্ছা, general sugar. investigation কাউকে কি বলতে লাগবে নাকি all of you know? Please speak out.
General, sir, ma'am, general investigations is basically pre-surgery. The tests we have to Names. complete blood profile. You have to do. We have to see if There is nothing called complete in blood profile. complete blood count CBC. Good. And if we have to mention that we have to see for if there is any systemic manifestations of the chronic otitis media or not. If the thyroid CBC function is ছাড়া কি optimal. করবে? Huh? CBC ছাড়া কি করবে? What are the basic tests? Thyroid function test. Thyroid is not basic. Basic Okay. কি? Blood CBC, CBC. তারপর Sugar, blood sugar. সুগার, blood তারপর sugar, সেরোলজি, serology. তারপর ইউরিয়া LFT, ক্রিয়েটিনিন। LFT. ওকে, নো, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন, Liver ঠিক আছে। দেন এবারে কিছু ব্লিডিং ডিসঅর্ডার Bleeding আছে disorders. কিনা দেখার জন্য we do BTCT, PTINR. Then comes if you are feeling কি না এর হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে, এর লিভার ফাংশন প্রবলেম হতে পারে, then we'll do TSH, FT3, FT4 and LFT. সো আচ্ছা, এছাড়া আমরা একটা বেসিক চেস্ট এক্সরে আর একটা Chest ইসিজি করাবো। 26-year-old we don't need a echo. So these are the basic pre-op investigations. Then we'll go to the surgical. Okay, আমি বারবার বলেছি don't plunge into surgery. If you are asked that how will you manage this case, you will start with investigation and then proceed, and তার মধ্যে কাউন্সেলিং পার্ট শুড বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, কাউন্সেলিং ভুলবে না কোনোদিন, রাইট? তো এখানে আমাদের মোটামুটি কাউন্সেলিং হয়ে গেছে, আমাদের প্রি অপ ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেছে। এইবারে আমাকে কে বলবে যে এই যে ফার্স্ট কেস, এই যে লেফট সিওএম উইথ সিপি উইথ মাইল্ড কত বললাম 30, এটাতে হোয়াট সার্জারি ইউ উইল ডু, কে বলবে? হাত তোলো। ট্রাই টু স্পিক আউট, যত ভুল করবে পরীক্ষাতে তত কারেক্ট করবে। ম্যাম এখানে আমরা টিম্পানোপ্লাস্টি করব যেহেতু সেন্ট্রাল পারফোরেশন যেহেতু নয়, let me ask you. Okay, so you will do tympanoplasty. Does the class okay with it? He will do tympanoplasty. So what is tympanoplasty? টু রিকনস্ট্রাক্ট দ্য পারফোরেশন। টু দিয়ে তো স্টার্ট হতে পারে না। সেন্ট্রাল পারফোরেশন যেটা আছে সেটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে। আচ্ছা, এবারে we are coming into the most important part of today's class. What is tympanoplasty? Okay, এইটা আমি বলবো, তোমরা লিখবে। তার আগে ও বলতে চাইছে, একটু পাস করে দাও অন্বেষা। ওই যে পেছনে ব্লু। আরে আগের ছেলেগুলো নে না, কতবার ক্যামেরাম্যানকে তুলবি। হ্যাঁ বল। ম্যাম Sit. প্রথমে টিম্প্যানোটমি করতে হবে, যে পোরটা আছে ওটাকে আরো এনলার্জ করতে হবে। দেন I asked what is tympanoplasty. আচ্ছা, যে কোনো Definition. বডি টিস্যু আমরা টিম্প্যানিক মেমব্রেনের এখানে ওকে দাও। Repair of the tympanic membrane with reconstruction of the ossicular chain. সবাই লেখো। থিওরি ক্লাসে পল্লব স্যার বললো সবাইকে লিখিয়ে দিতে, বিকজ আমরা এসডিজি তে লিখেছি, বাট থিওরি ক্লাসে লিখতে হবে। কোনো মানে অপারেশন should start with it is a surgical procedure. Please my dear students, don't follow, মানে don't do this mistake. টু দিয়ে শুরু কি করে হচ্ছে একটা ডেফিনেশন? It is a surgical procedure which involves eradication of
the disease process, comma, involves repair of the tympanic membrane and ossicular reconstruction with or without improvement in hearing mechanism. আচ্ছা, মাইকটা কার কাছে? হ্যাঁ, আচ্ছা মেয়েগুলো ব্লু, ওকে পাস করে দাও। Just read it out, what you have written. It's a surgical procedure which involves eradication of disease process and involves the repair of tympanic membrane and ossicular reconstruction with or without improvement in hearing mechanism. Is it clear to everybody? সবাই লিখেছো? So whenever you are asked what is tympanoplasty, then you will tell this thing, nothing else. তোমার সার্জিক্যাল প্রসিডিউর তোমাকে বলতেই হবে, তাছাড়া হয় না। হঠাৎ রিপেয়ার অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন বলে দেবে না, বিকজ দ্যাট ইজ টাইপ 1 টিম্প্যানোপ্লাস্টি অনলি। তো তোমাকে তিনখানা কথা বলতে হবে। তুমি টিম্প্যানোপ্লাস্টি করছো টু ইরাডিকেট দ্য ডিজিজ প্রসেস, involves repair of the tympanic membrane and ossicular reconstruction, আর হিয়ারিং ইমপ্রুভমেন্ট হতেও পারে নাও হতে পারে, বিকজ টাইপ 4 টাইপ 5 যে টিম্প্যানোপ্লাস্টি হয় ওখানে হিয়ারিং ইমপ্রুভমেন্ট হয় না, রাইট? সো লাস্ট পার্টটা বলতেই হবে উইথ অর উইদাউট হিয়ারিং ইমপ্রুভমেন্ট, রাইট? এইবারে তুমি আমাকে বলো যে এটা বলে সিট, ওর দাঁড়ানোর কোনো দরকার নেই, জাস্ট সিট অ্যান্ড উই আর ফ্রেন্ডস, তাই তো? অল রাইট, সো আমি দাঁড়াই সো দ্যাট আই ক্যান সি এভরিবডি, কারোর কিছু সমস্যা হচ্ছে কি না, তাই জন্য আমি দাঁড়িয়ে দেখি। সো তুমি এই যে কেস 1, তুমি এখানে কি আমাকে বলবে যে তুমি কি টাইপের টিম্প্যানোপ্লাস্টি করতে চাও? যদি অসিক্যাল ঠিক থাকে তাহলে টাইপ 1। আমি তোমাকে ডায়াগনোসিস দিয়ে দিয়েছি, টাইপ 1। ও টাইপ 1 করতে চাইছে। ডু ইউ অল এগ্রি উইথ হিম, অর তোমরা কিছু অন্য বলতে চাইবে? বলবে কেউ? না বলবে না, সবাই বলছে যে না তুমি ঠিক বলছো। যখনই মাইল্ড হিয়ারিং লস আমরা চলে আসছি, then most probably it is type 1. এবার আমরা টাইপ যে সেকেন্ড আমাদের কেস ওটাতে যাচ্ছি। টাইপ 2 যেটা কেস সিনারিও দেওয়া হলো, আমাদের ইয়ে সৌমিক কোথায়? ম্যাম আগে তো এই মানে ডায়াগনোসিসটা তো করতে তো হবে। ডায়াগনোসিস করে দেওয়া আছে গো, বাইল্যাটারাল সিওএম উইথ সিপি, মডারেট হিয়ারিং লস, কন্ডাক্টিভ 45 47। ম্যানেজমেন্ট তো? হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট। আমাদের বলে দিয়েছি অলরেডি যে কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস আছে, তো আগে কেসটা যদি কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস ছিল আমরা সেম ইনভেস্টিগেশনস গুলো করব, সিবিসি, ব্লাড সুগার, তারপর সেরোলজিক্যাল টেস্ট যেগুলো বলা হলো সেগুলো করার পর, যেহেতু এর বাইল্যাটারাল হয়েছে দুটো কানেই, তো আগেরটা তো পেশেন্টের অপশন ছিল যে যদি নাও করতে চায় তাহলে করতে পারে, কারণ একদিকে ইনভলভমেন্ট নেই, অসুবিধা হবে না। তো এটা যেহেতু বাইল্যাটারাল আছে, কোয়ালিটি অফ লাইফ মানে গ্রেটলি এফেক্টেড বোঝা যাচ্ছে, তো মানে ওকে বোঝাতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি করলেই ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে কিছুটা, তাও না হলে তো এমনিও কোনো চান্স নেই। তো ম্যাম মানে কাউন্সেলিংটাই প্রপারলি ঠিক করতে আছে, হবে। কাউন্সেলিং ইজ ভেরি প্রপার ইন দিস পার্টিকুলার কেস বিকজ হি ইজ হ্যাভিং বাইল্যাটারাল ইস্যুস। আচ্ছা সৌমিক বাবু। Ma'am, since the patient is suffering from the bilateral hearing loss, so counseling is important in this case of patient. So like serological test and ওটি কি করবে? tympanoplasty. Which type? 1. 1। কে হাত তুলছে?
আচ্ছা, সৌমিকের ডান দিকে কে আছে? খালি? আচ্ছা, দেন দিস বিউটিফুল গার্ল ইন ফ্রন্ট, বলো কি করবে, ওকে দিয়ে দাও। কি করে বললে, মানে হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং? ম্যাম মিলিয়াস ইনকাস এগুলো যেহেতু হিয়ারিং লস হয়ে গেছে মডারেট, তো এগুলো এফেক্টেড হতে পারে, তাই বলে ওগুলো টাইপ 3 বা 4 কিছু। টাইপ 2 অর 3? সো ও খুব ভালো বলেছে। আচ্ছা, আমি একটাই জিনিস এক্সট্রা শুনতে চাইছি, বিকজ ইটস আ বাইল্যাটারাল ডিজিজ। যখনই দুটো কান এফেক্টেড, তোমাকে এরকম পেশেন্টে, মানে অফকোর্স ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট হি অর শি শুড কাম উইথ আ ফেলিয়ার, and when there is a bilateral disease, patients come with failure very often if you don't follow one basic rule. যেরকম এই তোমার নাম কি? অর্ণব? অর্ণব, ওকে। তো অর্ণব বলছে যে ওয়ার্স ইয়ারটা আগে করব, কিন্তু আমি ইচ্ছা করে 45 আর 47 রেখেছি। সো এখানে কিন্তু তুমি ডিসাইড করতে পারছো না যে কোনটা ওয়ার্স ইয়ার। সো দিস ইজ আ পয়েন্ট, যে ধরো একটার 35 আর একটার 45 বা 48, তো তুমি জানো কোনটা করতে হয় আর কেন করতে হয়। অন্য ওকে একটু দাও ইয়েটা, what is the rule? Ma'am, if we operate on the wards here first, because in case if there is a failure, the better ear is still present for Yeah. function. So এটা সবসময় মনে রেখো যে we operate on the worst ear. এই কনসেপ্টটা কিন্তু একটাতে 28 আর একটা 35, তার জন্য নট, মানে ইট ইজ নট ফর দ্যাট। 10 decibel difference. ইয়া, মানে নট 10 অ্যাকচুয়ালি। when it is more than 45, তখন আমাদের এই রুলটা চলে, বিকজ তখন সত্যি আমরা ওটি করতে গিয়ে খারাপ করে দিতে পারি, বিকজ উই ডোন্ট নো দ্য সিনারিও ইনসাইড। তুমি অনেক সময় এরকম হয়েছে, এই যে ইরোশন নিয়ে আমরা কথা বলি, যে ম্যালিয়াস ইনকাস, ইরোডেড, কোলেস্টিওটোমা, হ্যানা ত্যানা, মানে থ্যাঙ্কফুলি আমার সাথে এখনো হয়নি, বাট আই হ্যাভ হার্ড মাই সিনিয়র্স টকিং, যে জানিস তো ইনকাস ক্লিন করতে গেলাম, উই হ্যাভ টু ক্লিন ইট, মানে বিকজ ওই কোলেস্টিওটোমা একদম অক্টোপাসের মতো ধরে ফেলে অসিকলস গুলোকে, তো খুব কেয়ারফুলি ওকে মানে ক্লিন করতে হয়। অ্যান্ড ইউ আর ক্লিনিং উইথ ইনস্ট্রুমেন্টস, তুমি ওখানে কোনো হাত ফাত দিয়ে ধরতে পারছো না। সো করতে গিয়ে পুট করে ইনকাস ভেঙে গেল। আর ইনকাস ইজ ভেরি ক্লোজ টু ওয়ান স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ দ্য সেমিসার্কুলার ক্যানাল। তো ইনকাসের আশেপাশে ড্রিল করতে গিয়ে সেমিসার্কুলার ক্যানালের ড্রিল চলে গেছে। পেশেন্ট এসেছিল ফর মানে হিয়ারিং ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড গোয়িং উইথ ভার্টিগো। ওকে, এই জিনিসগুলো হয়। এটার জন্য তোমাদের এক্সপার্টাইজ লাগবে, মানে ইউ শুড হ্যাভ আ গুড সার্জন অ্যান্ড আ গুড মাইক্রোস্কোপ। ওকে, মানে আগেকার দিনে উই নেভার হ্যাড গুড মাইক্রোস্কোপস, তাই জন্য উই ল্যান্ডেড আপ ইন প্রবলেম ভেরি অফেন। ওকে, মানে ফেশিয়াল পলসি, ভার্টাইগো, টিনিটাস। একটা কিছুদিন আগেই একটা পেশেন্ট এসেছিল, যে একটা পাতি মানে 38 হিয়ারিং লস ছিল, ভালো সার্জনের কাছে গেছে, কিন্তু তার বক্তব্য যে নেই ম্যাম, মেরে को ओटी से पहले टिनिटस नहीं था, अभी हो गया है। ओके, एंड हाउ विल आई मेक हिम अंडरस्टैंड दैट মানে ইট ওয়াজ আইট্রোজেনিক। ওকে, মানে তাকে তার সার্জন কিছু একটা বুঝিয়েছে, কি করবে, এভরিবডি হ্যাভ টু save their back. So whatever it is, so these are the problems, because these structures are very close to each other and these are very delicate structures. So you need good microscope. Okay, so অর্ণব আমাকে বলো যে একটাই জিনিস এক্সট্রা কাউন্সেলিং এই বাইল্যাটারাল সিওএম এ করতে লাগবে। ওয়ার্স ইয়ার সব ঠিক আছে, বাট আমি এটা অনেকবার বলেছি ক্লাসে, মানে তোমরা কেউ মনে রাখোনি, যে ইফ ইট ইজ আ বাইল্যাটারাল ডিসঅর্ডার, দেন দেয়ার ইজ সামথিং টু ডিল উইথ দ্য ভেন্টিলেশন স্টেটাস অফ দ্য পেশেন্ট, সাম প্রবলেম উইথ দ্য ভেন্টিলেশন অফ দ্য পেশেন্ট। So basically he or she must be having sinusitis. So you need to treat that first, so that the patient doesn't come to you with failure. So this counseling is important, which I always do when I deal with bilateral,
that you have to take steam inhalation and nasal spray, maybe lifelong, or I will tell you when to stop. I ensure that this patient comes to me for regular follow-up, jotota possible, because these are bound to go into failure. তুমি যদি পেশেন্টকে ভালো মতো না বোঝাও যে তোমাকে একটু স্টিম নিতে হবে, তোমাকে একটু নেজাল স্প্রে নিতে হবে, বিকজ রিমেম্বার এই যে ম্যাস্টয়েডেক্টমি যে আমরা করি, ওই আচ্ছা তোমার নাম কি ওই অন্যদের পাশে? হ্যাঁ, ঐন্দ্রিলা। ঐন্দ্রিলা, আমাকে তুমি বললে যে স্ক্লেরোটিক ম্যাস্টয়েড হলে আমি ম্যাস্টয়েড করব। Why do you want to do mastoid? What is your target? Ma'am, disease clearance from the mastoid air cells, because it is one of the one of the major air cells in the entire mastoid area, which balances the pressure ventilation on both sides, one in the middle ear, one Okay. through the tip. So ঐন্দ্রিলা, you are telling two things. তুমি একটা বললে যে you want to eradicate the disease, নেক্সট বলছো যে you want to mastoid air cells কে মানে ensure করতে চাইছো যে they keep the air. তো if your mastoid is sclerotic, then is it diseased? স্ক্লেরোটিক দেখে তুমি ম্যাস্টয়েডেক্টমি কেন করবে? ওখানে তো কোনো ডিজিজ নেই। Then Sclerotic mastoid, it can be present in many individuals as normal mastoid air cells also. Ma'am, disease you are not answering my question. sclerotic mastoid is not a disease. It is a type of mastoid air cells which is But present. actually, if we see that it is sclerotic, we go for mastoidectomy. I just need the answer. Why? chances of recurrent infection বেড়ে যায় বা হওয়ার আচ্ছা ঠিক আছে, মানছি, কেন? আমাকে কেনটা বলো। যে এয়ার সেলস গুলো আছে তার মধ্যে মিউকাস মেমব্রেন আছে, বা মিউকাস মেমব্রেন একটা ও তো স্ক্লেরোটিক বলে দিয়েছে। তো ম্যাম ওটা ইমিউন ফাংশন একটা আছে যে it is not doing any function, তাই না? ও তো স্ক্লেরোটিক হয়ে গেছে। স্ক্লেরোটিক means dead না, non functional. Ma'am, so if it is not functioning, then our pressure ta maintain হচ্ছে না in the middle ear, because if the mastoid air তুমি cell কি is চাইছো? আমি চাইছি যে if there is sclerotic mastoid, আমি mastoidectomy করে mastoid air cell টাকে সরিয়ে দেব, যাতে সরিয়ে দেবে? না ক্লিয়ার ডিজিজ ক্লিয়ার করে দেব from the mastoid air cells. হচ্ছে না। আমি স্ক্লেরোটিক দেখে এই জন্য ম্যাস্টয়েডেক্টমি করব, বিকজ আমি ওখানে এয়ার স্পেস বানাচ্ছি to ensure the ventilation of the ear. ওকে, স্ক্লেরোটিক তো কোনো কাজ করছে না, আমি ওখানে এয়ার সেল তো বানাতে পারবো না, আমি ওখানে এয়ার স্পেস বানাচ্ছি। ঠিক আছে, লাইক I always do mastoidectomy in any ear case, because bilateral হলে তো করবই, ইউনিল্যাটারাল হলেও আমি চাই না যে আমার পেশেন্ট ফেরত আসুক। আর ম্যাস্টয়েডেক্টমি করতে I do in good microscope, তো আমার করতে খুব জোর 1 ঘন্টা এক্সট্রা লাগে। So I make these air pockets for the patient so that he or she never comes back to me. Okay, যে আমার কান আবার থেকে ফুটে গেছে, বিকজ অলরেডি ওর একটা ভেন্টিলেশনের সমস্যা ছিল, তাই জন্যই তো পুরো ব্যাপারটা এলো।